حدیث اجماع قیاس جی آپ ان کے مطابق کلام کریں جی باقی جو پھر طے ہوگا جو پھر اصول ہوں گے جو ضوابط ہوں گے آپ کو مناظرہ کرنا ہے جو ایک منٹ جی آپ کتاب میں یہ نقطہ لکھ رہا ہوں آپ ادھر آپ بات رکھیں میں آپ کو میں ابھی تمہید باندھ رہا ہوں میں نے کوئی کلام نہیں کیا میں نے کسی مناظر پہ کلام نہیں کیا نہ میں نے مسئلہ بیان کیا میں نے ابھی کوئی چیز بیان نہیں کی اگر آپ کو کلام کرنے سب سے پہلے آپ نفس مسئلہ اٹھائے کہ نفس مسئلہ ہے کیا نفس مسئلہ جو مجھے بتایا گیا وہ استعانت بغیر اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ استعانت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے جی اگر یہ موضوع ہے تو اس موضوع کو آپ اٹھائے اس موضوع پر آپ کلام کریں پھر آپ کے اعتبار سے دلائل کیا ہے ہمارے اعتبار سے اس پر دلائل کیا ہے اس پر روشنی نکالیں جی مسئلہ تو پھر تو یکن یہی بات تو مجھے ان کا زیادہ تعارف نہیں من کے سناؤ عرفان صاحب انہوں نے جو بات بتائی یہی تو میں پہلے سے چاہ رہا تھا میں نے تو پہلے ہی تیار کر کے رکھی ہے میں نے تو ترتیب بھی دے رکھی ہے یہ فرما رہے مولانا عرفان صاحب کی نفس مسئلے کی وضاحت نہیں ہوئی ہے میں نے کتنی بار وضاحت کی میں نے تو کتنی بار وضاحت کی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو طے ہونا چاہیے اختلافی مسئلہ ہے اس میں مدعی کون ہے اس میں مدعا علیہ کون ہے مدعی کا دعویٰ کیا ہے دعوے کی تعریف کیا ہے دلیل کی تعریف کیا ہے اور جو منکر ہوگا منکر کون اور منکر کی وضاحت کیا ہے اس کے بعد تو یہ معاملہ طے ہونا چاہیے نا کہ ان تین چیزوں میں اختلافی معاملہ کون ہے کہ جس پہ ہم نے آپس میں دلائل دینے میں تو یہی بات کر لہٰذا اب میری رائے یہ رہے گی اگر مولانا عرفان صاحب نے اصل مسئلہ سمجھا ہے اور انہوں نے کچھ کمیاں بھی محسوس کی ہے کہ ابھی جو ہے ہم ٹریک پہ نہیں آ رہے بالکل صحیح بات یہ ہے میں اس چیز کو مانتا ہوں اور صحیح بات ہے میری بات یہ رہے گی یا تو آپ نمائند بنے یا آپ ان کو نمائند بنا دیجئے نفس مسئلے کی وضاحت آپ کریں کہ کس مسئلے پہ اختلاف ہے میں نے تو لکھ دیا ہے آپ اس کی تائید کریں یا تردید کریں آپ تائید کریں گے تو ہم اتفاق سے آگے چلیں گے آپ اس تیسری شکل کی تردید کریں گے آپ مسئلہ واضح کریں نفس مسئلے کی وضاحت کریں پھر اسی کو مدار بنا کر آپ یہ طے کریں کہ مدعی کون ہے مدعا علیہ کون ہے اور اس کے بعد بات آگے چلے گی بوجھوس کیا رائے ہے شاید یہ پتہ کہ اسم کت گئی پانوئی چونکہ اس بہت تو اس زن یہ مدثر صاحب تو بی ارشاد صاحب یمو پانوئی کرمت یہ کت طے زِ باسان عالم یمو وونمت یور مدثر صاحب اس تسا ان پن عالم ات مز ہسا گژھِ یہ چونکہ یمو دوٚپ مناظر ہسا کرن عالم یُس اسہِ طے گوٚو پانوئی مےٚ دوٚپ چونکہ شرائطن چھنہٕ یہ کن جائے لکھت ات سا گژھن عالم آسن ضروری تو ات پہ کور نمو واپس سوال واپس کہیں تو مون میں تم سات یہ سا گو ات پہ متفق یل وہ شرائط لکھنچ کت آئے ات مز ون طے کہیں سانہ طرف کس ای عالم اور ان طرف کس ای عالم امیک تو گو ونیک تہ اعلان کہیں تہ مے زون مناسب مے یہ آمت شرائط طے کرنے خاطر اس کرو شرائط طے اور ام پتہ یمن عالمن ہند اعلان گژھِ تم کرن پانوئی پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس پتہٕ وضاحت یعنی یُس یتھ پوینٹ یہ لکھنہ وضاحت کرنے ذمہ داری سانن عالمن ہز یتھ مطلب اس صرف پوینٹ لکھن یت من گۄڈنیُک پوینٹ لیوکھ یہ یتھ پہ ام اعتراض کور سہ کور یہ ژےٚ سا ووٚنُتھ پانس اہل سنت تتھ کرے مے عمر واپس مے دوٚپمس ہے ییٚمہِ ساتہٕ مناظر ییٚتہِ گٔے شرائط طے گٔے مفتیس چٲنِس سُہ مفتی شبیر صٲبس تو بیٚیہِ ہسا گوٚو مفتی منظور صٲبس منٛز تمہِ ساتہٕ یِم شرائط تیار لکھنہٕ تتھ یُس گۄڈنیُک پوینٹ آو پٮ۪ٹھ کَنۍ لکھنہٕ تتھ منٛز کیٛاہ لیوکھ أہنٛدی دیوبندی عٲلمن لیوکھ اکہِ طرفہٕ ہسا چھِ اہل سنت بیٚکہِ طرفہٕ ہسا چھِ دیوبند سُہ کوٚر مےٚ تمہِ ساتہٕ اور تتھ پٮ۪ٹھ کوٚر نہٕ واپس کِہیٖنۍ تہِ بہرحال امہِ پتہٕ یُس دوٚیِم پوینٹ گوٚو سُہ گوٚو یہِ دوٚپُن ژٕ چھُکھا مُدعی کِنہٕ بہٕ چھُس مُدعی اتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو سا کتھ چوٗنٛکہِ مےٚ ووٚن تمہِ ساتہٕ یہِ کتھ مُدعی چھِ ونٲنی دعویٰ کرن وٲلِس میں اتھ معاملس منٛز چھُس بہٕ دعویٰ کران زِ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے یہ اکھ پوینٹ چھِ اسہِ لیوکھمُت اتھ چھنہٕ اسہِ وضاحت کٔرمٕژ چوٗنٛکہِ وضاحت اوس طے گوٚمُت وضاحت کرن عالم کتھ پوینٹس پٮ۪ٹھ چھِ جٲیز کُس پوینٹ چھُنہٕ جٲیز زندس ہیکوا مردس ہیکوا کیا ہیکوا سُہ گژھِ پتہٕ مناظرس منٛز یتھ منٛز اوس اسہِ صرف پوینٹ لیکھُن نمبر زٕ اوس مےٚ دوٚپ یُس مےٚ یہِ دعویٰ کوٚر اتھ بارس منٛز چھُس بہٕ مُدعی زِ یہِ ہسا چھِ جٲیز چونکہ مدعی سٕنٛدۍ ذمہٕ چھِ دلیل تہِ آسان انشاء اللہ أسۍ دِمو دلیل اتھ بارس منٛز تو چون کیا نظریہ أمۍ کوٚر اتھ منٛز یہِ اعلان زِ دیوبندس نزدیک ہسا چھُ یہِ زِ دیوبند کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز ہے چونکہ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ تہِ اَمہِ چیٖزُک اعلان کوٚر بہٕ چھُس یِمن صاف تہٕ شوٚد الفاظ ونان مےٚ دوٚپُس یتھ تہِ چھُ ونان دعوی یعنی یہِ تہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ یہ دعوی لہذا ناجائزٕچ دلیل چھِ چانہِ مٹہِ
جائز آسنٕچ دلیل چھِ میانہِ مٹہِ یہِ چھُ صاف تہٕ شُد یہِ دی کمِچ دلیل ناجائز آسنٕچ بہٕ کمِچ دلیل دِنہٕ جائز امہِ پتہٕ چھُ فتوا کیٛاہ چھُ اگر بہٕ ونہٕ یہِ ہسا چھُ جائز منٛگُن یُس اتھ انکار کرِ سُہ کیٛاہ چھُ گمراہ چھا فٲسق چھا کٲفر چھا اگر ییٚمہِ سُنٛد دعوا چھُ زِ یہِ ہسا چھُ ناجائز منٛگُن اگر کانٛہہ جائز چھُ مانان سُہ جائز منٛگن وول چھا فاسق گمراہ چھا کٲفر چھا یہِ کمہِ ساتہٕ گژھِ پتہٕ طے یہِ کرن پتہٕ عٲلم طے یتتھ لیکھن اتھ بارس منٛز فتوا یہِ ٲدۍ پٮ۪ٹھ یُس اسہِ 50 منٹن کتھ کٔر أمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ یا میانہِ طرفہٕ سۄ گٔے اکٕے کتھ یہِ چھُ ونان ناجائز اختلٲفی یتھ پٮ۪ٹھ اختلاف چھُ تتھ پٮ۪ٹھ چھُ ونان یہِ چھُ ناجائز بہٕ چھُس یُس مےٚ لیکھنو سُہ کیٛاہ چھُس بہٕ ونان جٲیز چھُ یہِ دی بہٕ ونہٕ یُس اتھ ناجائز چھُ ونان سانیو علماؤ کیٛاہ چھُ تتھ فتوا دیُتمُت اور أنٛدیو علماؤ کیٛاہ فتوا دیُتمُت یُس اتھ جٲیز چھُ ونان امہِ پتہٕ ییٚلہِ سُہ 3یم پویِنٹ یی لیکھنہٕ تمہِ پتہٕ یی 4یم پویِنٹ لیکھنہٕ یُس یہِ 50 منٹن ہُنٛد گفتگوٗ گوٚو شاید آو نہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ نہ أمِس سمجھ یا أمِس سمجھ اور یہِ اوس یژھان گُماوُن بہٕ چھُس یی ونان زِ اتھ بارس منٛز دِتہٕ ژٕ اگر کٲنٛسہِ جٲیز مون اتھ پٮ۪ٹھ دِتہٕ فتوا تاکہ پکو برونٛہہ کُن بہت اچھی بات ہے مولانا عرفان صاحب میری آپ سے درخواست رہے گی آپ کچھ دیر کے لیے یا تو آپ فون رکھ لیجئے کیونکہ معاملہ ہے نا اب یہ معاملہ طول پکڑ گیا آپ میرے پاس سن رہے ہیں آپ نفس مسئلے کی وضاحت کیجئے کہ کس مسئلے میں اختلاف ہے آپ اصول کے درجے میں ابھی مطلب ہماری پوری ساؤتھ کشمیر کی میٹنگ چل رہی ہے میں نے آپ کے لیے آپ سے کلام کرنے کے لیے آپ سے یہاں پہ شرکت کرنے کے لیے میٹنگ کو میوٹ رکھا ہے اور بالکل میں نے فون نیچے ہی رکھا مسئلہ یہ نہیں ہے حضرت یہ بات نہیں یہ بات نہیں ہے آپ یہ نہ کہہ دیجئے یہ کوئی احسان کی بات نہیں ہم بھی جو ہے مشغول ہیں ایسی بات نہیں ہے جس طریقے سے آپ فرما رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے میں درسیاتی آدمی ہوں میں پروگرام پہ یہ مسئلہ جو آپ کہہ رہے ہیں معاملہ انہوں نے آپ کو دعوت دے کے ماشاء اللہ انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے سن سکتے ہیں میں کتنی بڑے دارالعلوم سے ابھی مصروفیت ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نہ آپ نے اس طریقے سے نہ بتایا میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ان کی وجہ سے بھی بات آگے بڑھ رہی ہے میری وجہ سے بھی آپ سالس بن کے آپ اس مسئلے کی وضاحت کیجئے جو مسئلہ اختلافی ہے میں نے اس میں 3 شکلیں بتائی ہیں آپ اس مسئلے کی خود وضاحت کیجئے اس میں یہ طے کریے کہ اصول مناظرے کے اعتبار سے مدعی کون ہے اور مدعا علیہ کون ہے اور مدعی اس کا دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی وضاحت آپ کرے اس کے ساتھ ان کی موافقت ہے یا موافقت نہیں ہے باقی یہ جو کچھ الفاظ آگے پیچھے کریں میں ان کو الزام دوں یہ مجھے الزام دے برائے کرم آپ نفس مسئلے کی جس مسئلے میں اختلاف ہے تو پھر کیمرہ یمن کن مولی عرفان صاحب پر قائم و دائم ہے نعتیں ہیں کئی کلام ہے تو ایک کلام وہاں کے امام صاحب نے یہ کہا کہ اس میں استعانت بغیر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد مانگا جا رہا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا کوئی بھی ہو یہ جائز نہیں ہے یہ کفر ہے شرک ہے وغیرہ جو الفاظ آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو ہمارے مولوی صاحب وہاں پہ گئے سون مولوی صاحب اس کو انہوں نے بیان کیا اس موضوع استعانت بغیر اللہ عمر صاحب ترال والے انجینئر عمر صاحب نا ہاں تو انجینئر عمر صاحب وہاں پہ گئے بیان کرنے کے لیے انہوں نے وہاں بیان کیا انہوں نے کہا کہ آپ کلام کرنا چاہیں تو ہم سے کلام کر سکتے ہیں مگر وہاں پہ کلام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا بلکہ یہ بات وہاں پہ آئی کہ ہم اپنے کسی دیوبندی مولوی صاحب کو بلائیں گے اور وہ جو ہے اس پر کلام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہماری طرف سے تو کوئی دعویٰ نہیں ہوا کہ ہم تو الحمدللہ شروع سے ہی پڑھتے جا رہے ہیں استعانت بغیر اللہ پر قائم و دائم ہے تو ہم کرتے ہیں ہم استعانت طلب کرتے ہیں ہم استعانت کرتے ہیں تو اب جو دعویٰ آیا ہے وہ دعویٰ آپ لوگوں کی طرف سے آیا ہے کہ ہم اس پر دلائل دیں گے یعنی یہ شرک ہے بدعت ہے کوئی چیز ہے ہم اس پر مولوی وہ آپ وہ جی وہ میں نے عرض کیا آپ سے انہوں نے یہ کہا ہے
کہ استعانت بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ مدد طلب کرنا، اللہ کے علاوہ مدد چاہنا کسی سے، مطلقاً کہا ہے اور آپ تدریسی ہے ماشاء اللہ عوام کی بات ہے نا، عوام کی بات ہے، عوام کی بات ہے نا، وہ بھی اب ذہن میں بات مکمل کروں۔ المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنی اطلاق پر قائم دائم رہتا ہے، اپنی اطلاق پر اس کا فرض کامل کون سا ہے وہ بھی طے کر لیں۔ سنیں اپنی اطلاق پر جاری رہتا ہے۔ اب جب انہوں نے کہا ہے کہ مطلقاً غیر اللہ سے مانگ، کہاں انہوں نے لفظ مطلق بتایا؟ انہوں نے بالکل مطلق عوامی اصطلاح اور علماء کی اصطلاح، جی اگر ہم اس چیز کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جو ہمارے متفق علیہ درمیان میں جو چیز ناجائز ہے، کس کو مانا ہے؟ پھر انہوں نے اور میں نے کس کو مانا ہے؟ اگر انہوں نے کسی چیز کے بارے میں کوئی بات لی ہے، آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، درسی عالم ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں اختلاف کس چیز میں ہے، میں تو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ استعانت بغیر اللہ یہ تو اس میں جنس سے ہے، یہ تو کلیہ مشک، اس کے نیچے تو انواع بہت ساری ہیں، اور ان انواع میں تو کچھ تو متفق علیہ ہے جواز کے اعتبار سے، کچھ متفق علیہ ہے عدم جواز۔ تیسری شکل جس میں جو ہے اختلاف ہے، 3 شکلیں لکھی ہاں ٹھیک۔ جی اس کو پڑھ لیجیے۔ مختلف فی الامر العادیہ، ادھر دکھا لیجیے، ادھر کر لیجیے، کون سا کہاں انگلی؟ فی العادیۃ وغیرہ، خیر آپ دیکھ لیجیے۔ بالاتفاق ولسنا في غير عادية لا يجوز عندنا وعندها، البرية يجوز وهذا الأمر مختلف عندنا وعندهم۔ یہ جو میں نے تیسری شکل لکھی ہے، اب آپ ادھر دیکھیں میں آپ آپ ادھر دیجیے، آپ میں نے پڑھ لیا نا، ابھی آپ کا پڑھ لیا، یہ آپ کا تھا ٹھیک ہے، میرا نہیں ہوا، میں نے تو وہ نہیں بتایا، میں نے تو تائید و تردید کے لیے پہلے آپ کو دیا تھا۔ کیا کہہ رہا آپ سے تو نہیں ہے نا، یہ جو آپ نے شکلیں نکالی یہ ہمیں دکھائے کہ جی عالم ہاں دین جی میں بتاؤں گا، مسئلہ یہ ہے نا، یا تو کسی عالم دین نے نکالی جو معتبر ہو، جو آپ کے نزدیک اور ہمارے نزدیک معتبر ہو، ایسا کوئی مصنف، ایسا کوئی معتبر عالم، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی یا بات تو ہے، آپ بہت اچھی اس بات، کو حدیث سے یا اصول حدیث ماشاءاللہ بہت اچھی، نکلی، یہ آپ بہت اچھی بات ہے۔ اس میں میں نے ایک شکل یہ بتائی ہے، آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں اور اتفاق بھی، وہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ مخلوق کو مستقل سمجھ کر عادی غیر عادی امور میں ان سے مدد مانگنا، اس کو میں نے لکھا ہے ناجائز دونوں کے یہاں، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ میری بات سمجھے، میں سمجھ چکا ہوں، اس میں جنس میں نے آپ کو، آپ نہ اس مسئلے میں، ایک مسئلے میں ہم دوسرے ایک اصول کے، یہ جو مسئلہ ہے اس میں ہم حالی استصحاب میں جا سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میری بات سن لیجیے مولانا صاحب، مولانا سوال کیا مجھے اس کا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہی میں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب نکل سکتا ہے حالی استصحاب میں۔ میں آپ سے جو مولانا آپ، میں تو جواب ہی آپ کو دے رہا ہوں، مولانا میں آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں، آپ حالی استصحاب کا لفظ جانتے ہیں نا، آپ حالی استصحاب کا لفظ جانتے ہیں نا، آپ جانتے ہیں نا، عالم ہے نا ماشاءاللہ، الحمدللہ ہم کیا جانتے کیا نہیں جانتے ماشاءاللہ بھائی، بات میں تو کہہ رہا ہوں کہ جواب ہی تو میں آپ کے سوال کا دے رہا ہوں، آپ اس عنوان میں ایک جواب ہے جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی، استصحاب مطلب نہیں، یہ نہیں یہ مستحب جاننا، نہیں غلط ہے، بالکل آپ نے غلط بتایا، بالکل حال استصحاب یہ فقہ کی اصطلاح ہے، آپ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی آپ بتا لیجیے ہاں یا نہ، الحمدللہ کیا ہے تب وہ بتا دیجیے، اس کا جواب وہ ہے، آپ بتا لیجیے مولانا صاحب، کیوں آپ جو ہے ادھر ادھر کریں، آپ اس کا جواب دیجیے، جواب وہی ہے۔ ارشاد صاحب ارشاد صاحب نہیں، میں نے آپ مبارک احمد نام میرا ہے جی،
मुबारक साहब, आप मेरी बात या तो समझ नहीं, नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहा या हूँ, तो आप मेरी बात का जवाब नहीं देना। वही तो मैं जवाब दे रहा हूँ, इस्तिसाब है। आप ये अगर जवाब इसमें देना, जिनसे- आपके जवाब में मुझे सवाल क्यों जा रहा है? मैं कह रहा हूँ यही तो, जब आपको मेरा जवाब समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए जवाब तब है जब आपको आपने मुझे लफ्ज़ आलिम माना है। हाल इस्तिसाब आप समझ रहे आपने हैं। मुझे आलिम माना है? मुझे नहीं पता है, अच्छा ठीक है, अच्छा इन्होंने कहा ये मौलाना है। बहरहाल हुस्न ज़न के एतबार से आपने कहा मैं दरसियाती आदमी हूँ। बहरहाल हमारे पास ना आपको मेरी सनद के बारे में इल्म है ना मुझे, हाँ, लेकिन ये है कि मैंने इनके कहने के एतबार से हाल इस्तिसाब इसका जवाब है। मैं आपसे हाल इस्तिसाब वगैरह नहीं पूछ रहा हूँ। ये क्यों नहीं आप पूछ रहे हैं? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे आप कुतुब में दिखा दीजिए, हाल इस्तिसाब मुझे आप कुतुब में दिखाइए ना। ना 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 मौलवी साहब ना, ये ना ना, इनको बात करने दीजिए। वो चीज दपन ये मैंने तो उसी के ये करो साहब अच्छा ये ऐसे बात करन समाज माजस क्या आप माजस माज क्या मौलाना ठीक जा रहे हैं, मौलाना ठीक जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 7 सवाल मौलाना ठीक जा रहे हैं। ये आपकी कमजोरी, आप इनको कमजोर कर रहे हैं। ये ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, ये तो जा रहे हैं ठीक। हाँ तकरीर साहब आप खामोश रहिए। देखिए इनकी तरफ से जो है ये हो मगर हम ना करें। शाह साहब, मैं वाज़ेह तौर पर आपसे कह रहा हूँ, मैंने जो मुबारक साहब से पूछा है ये जवाब नहीं सवाल देगा। क्या है, वो जवाब नहीं देगा। हाँ देखिए भाई वो जवाब नहीं देगा। मौलाना इरफान साहब ये जो फरमा रहे हैं मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने मौलाना से यही अर्ज किया जो इन्होंने बताई, इसकी 3 शक्लें जो निकल रही है, ये किन मुफस्सिरीन ने ये शक्लें निकाली हैं। मैंने मैंने तो यही बताया ये इसमें जिन्स है। मैंने इसका पहला जवाब ये बताया कि हाल इस्तिसाब से ये तमाम शक्लें निकलती हैं, लेकिन मौलाना को हाल मौलाना को तो हाल मौलाना को हाल इस्तिसाब अभी भी पता नहीं। ये आपकी बात गलत क्यों है? आप सुन रहे हैं, ये तो अवाम है ना मौलाना, आप मौलाना आप इसका जवाब जो है ना आ रहे हैं हाल इस्तिसाब पर आबाद कीजिए। हाल इस्तिसाब जवाब है, इसका जवाब हाल इस्तिसाब है। आप हाल इस्तिसाब की वजाहत करिए ना, तब तो आपने पहले आपने सबसे पहले बताया आवाम के नजदीक बात कर, आवाम आपको देख, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये अशकाल आपने निकाले कहां से। आप मुझे इन अशकाल की तरतीब दिखाए किस किताब में? माशाअल्लाह, वही तो मैं तकर सब तलाश विषय से सब करना नहीं मैं हम ये मगर दस्तगीर सुन लीजिए मौलाना, आपने जो इन अशकाल के बारे में सवाल किया, मैंने आपको इन अशकाल में जो जवाब दिया उसूल के एतबार से मैंने कहा ये हाली इस्तिसाब है। लेकिन अब तक भी आप क्यों दाएं बाएं जा रहे? आप हाली इस्तिसाब की वजाहत करें, इनके सामने वजाहत करें, कोई भी आप वजाहत करें ना हाली इस्तिसाब की, कोई भी आप हाली इस्तिसाब की वजाहत करें। आप अशकाल की मौलाना मैं तो कह रहा हूँ कि आप जब आप वजाहत करेंगे जवाब आ ही जाएगा, वो जवाब खुद ब खुद आएगा। मैं समझता हूँ आप दरस निजामी के फारिग नहीं, मैं समझता हूँ इस हवाले से अगर ये इस्तिलाह आपके इल्म में नहीं है फिर मैं समझता हूँ आप दरस निजामी के फारिग नहीं। हाँ इन्होंने अभी कहा कि आप दरसिया से फारिग नहीं है। मुझे लग रहा मैंने सवाल किया, मैंने सवाल बता लीजिए हाली इस्तिसाब, हाली इस्तिसाब हाँ दिखा लीजिए इसको। मेरी बात मैं दिखाऊंगा इस बड़े कैमरे के सामने में ले जाऊंगा मैं सच में कराज जी आनिकुन। आप लीजिए मैं इनको आप सवाल करूंगा ना, आप बता लीजिए हाली इस्तिसाब क्या है? आप सनद याफ्ता है ना, हाली इस्तिसाब बता लीजिए। हमने आपको सनद भी दिखाई क्योंकि आपने बताया सनद भाई मैं ये कौन सी सनद है जिसमें आप उसूल फिक्र की वजाहत नहीं कर रहे हैं? हाली इस्तिसाब बता लीजिए, हाली इस्तिसाब बता लीजिए। आप देखिए आप कभी भी जवाब नहीं दे सकते, ये मिशन जवाब ही बेचारे चाहे वही मौलवी साहब दसगिरी कर रहे हैं पाइए, ये भी आपकी तरह खाली मौलाना ये वन में अमिस गॉडनेथी जवाब ना साधु सवाल मौलवी साहब इसको दिखाना ये नहीं बता सकते हैं, कभी नहीं गारत करेंगे। हमारा करने के लिए बात करूंगा। मैं जो बात इनको जवाब है ही नहीं, बताएंगे क्या? आप दोनों मैं बिल्कुल मौलाना किसको अल्हम्दुलिल्लाह ना मसला सिंपल सवाल चौन मौलवी को जवाब नहीं दे पाया। त्रे चीज नहीं दिखाएगा सवाल मस्त खातो में आरिफ साहब मस्त दो हाल ना मौलाना इरफान साहब के पास जवाब है, ना मौलाना इरफान साहब के पास जवाब है। मौलवी साहब आप हजरत
حضرت حضرت اور تحقیق سے بات کرو. ہاں ارشاد صاحب خط بات کرو. آپ پیچھے جاؤ. ہاں تعالیٰ جو بندہ شرائط طے کرنے میں ناکام ہوا وہ مناظر وہ تو دنیا دیکھ رہی ہے. یمس درانا حال استصحاب کو اشکال بتایا. اب اشکال حال استصحاب جواب ہے اس کا. میں نے سوال کیا اشکال. وہی میں کہہ رہا ہوں, وہی تو جواب میں نے دیا. اشکال نکال کے دیجیے نا. آپ بھاگو مت, ہم بھاگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. کہاں بھاگو گے؟ نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نہیں, مولانا عرفان آیا ترال سے ناکام, یہ بانڈی پورہ سے آیا ناکام. ان کے سوال بالکل جواب نہیں ہے. بیچارے کو میں نے منہ پہ کہہ دیا یہ کافر ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لائے سر, ایک عالم دین کی قہقہ لگانا غلط نہیں ہے, غلط نہیں ہے, بالکل بھی غلط نہیں ہے. بالکل مولانا بالکل. آپ اس کو, میں آپ کو شمائل ترمذی سے, افسوس کی بات ہے. اس نے سوال کھڑا کیا باب ما جاء فی ذکر رسول اللہ. نہ آپ نے بالکل میں بتاؤں گا. بہت وہیں کونے میں سوال ہے, وہیں کونے میں سوال. پہلا سوال مولانا عرفان نے یہ کھڑا کیا. کس کا تھا, اس کا یا آپ کا؟ گوڈک سوال کی میں ان کو لیکن یہ گوڈک سوال کرا عرفان صاحب جواب جواب دوں. آپ کا سوال آپ نہیں کیا, آپ نہیں کیا. امس نا تجمل صاحب یہ تہند ترال سوال آپ نے کیا. سوال کرو تھی. آپ کا جو سوال تھا نا اس نے اس کو جواب دیا وہی استحباب, وہی تو آپ کا سوال بنایا. نہ مولانا کسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا کہ یہ جو اشکال کی ترتیب آپ نے بالکل صحیح ماشاءاللہ, یہ مجھے کسی کتاب میں دکھا دیجیے. ہاں وہی تو میں نے چھپ بجو. ان کا سوال میں آپ کو سمجھاؤں گا. یہ جو ہم نے استعانت بغیر اللہ کی 3 شکلیں بتائی ہے, اس پہ مولانا عرفان ترالی صاحب کا یہ سوال ہے یہ 3 شکلیں کہاں ہیں. میں نے اسی کا جواب دیا, یہ 3 شکلیں حالی استصحاب میں. مگر پہلے میں تو وضاحت میں کہہ رہا ہوں, ارے بھائی کتاب دکھائے. آپ کو پتا حالی استصحاب کس کتاب کا نام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں مجھے کتاب چاہیے. کس نے لکھا حالی استصحاب؟ آپ کو کتاب چاہیے, مجھے کتاب چاہیے. یہ کس کتاب میں درج ہے حالی استصحاب کس کتاب کا معلوم؟ مطالبہ کر رہا ہوں. مجھے بھائی آپ میری بات سنتے نہیں. حالی نہ بالکل بھی مولوی صاحب حال استصحاب کس کتاب کا نام ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ چپ نہیں کرے گا, حال چپ نہیں کرے گا. حال آپ نے سوال کیا نا, میں نے آپ کو جس کتاب کا حوالہ دیا آپ نے وہ بھی سنا. آپ نے اتنی حال آپ کو پتا ہے حال استصحاب کس کتاب کا نام ہے؟ یہ تو شرح کی بات ہے, یہ تو شرح کی بات ہے, یہ تو شرح کی بات ہے. فتوا دیت اگر کنس ون مولوی صاحب آئے تھے دسگیری پتر سچ گو صاحب سوال یہی تو میں نے اس کو تو حال استصحاب کتاب کا بھی پتہ نہیں ہے. 3 منٹ دین میں یہ تو مولوی کو آپ نے نظر انداز کیوں شور کرے ہیں؟ صرف شور کر حال استصحاب بندہ ایسا ہے, یہ بندہ ایسا ہے, اس کے منہ پہ میں نے کہا کہ تو کافر ہے. ایسا بندہ یہ ہنس رہا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. چھپے پر راضی ہے. مسئلہ یہ ہے نا مولانا, سوال کہاں دے گا یہ جواب؟ میں تو آپ کو کتاب ہی کا بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کتاب کا ہی نام بتایا نا, بوجھو کیا حالی استصحاب کتاب آپ نے پڑھی ہے؟ حالی مولانا آپ نے کتاب کی بات بتائی نا, آپ نے بتایا نا کتاب حوالہ دیجیے. دیکھیں آپ کے تیز کلام سے نہ میں نے کے اوپر اٹھنے سے یا چلانے سے کچھ بھی نہیں, کسی کے کا لگانا حضور نے, یہ تو شمائل میری بھائی شمائل. ہاں بالکل, صحابہ نے فرمایا کہ کھل کر پورے دندانی مبارک سامنے آ گئے. مسکرا میں آپ کو مفتی فیض اویسی صاحب کی کتاب سے حوالے نکال سکتا ہوں. حضور نے کیا کیا لگایا ہے؟ ہاں
दिखाए। अहादिस में मौजूद है। दिखाए। मैं कह रहा हूं मुफ्ती फैज उवैस साहब की दिखाए। किताब यहाँ कौन सी मैं किताब निकालूं? तो फिर आप- शराइत की तय करें। मसला ये नहीं नहीं तो है, मैंने मसला ये नहीं शराइत तय करो। मैं कह रहा हूं मौलाना- मौलाना फिर ये भी आया है वही के बारे में घंटी की बात आई कि मौलाना आप खलते मबहस कर रहे हैं। जब आपने सवाल उठाए फिर सवाल का जवाब सुनने की गैरत कर लीजिए। मैंने आपको पहले आपने ये बताया ये 3 शक्लें आपने कहां से निकाली। मैंने आपको ये बताया आपने बर में किस किताब में है। मैंने आपसे ये अर्ज किया आपने किताब हाली इस्तिसा पढ़ी है? और ये दूसरा सवाल है। दिखाए आप किताब, दिखाए किताब, किताब दिखाए, आपने पढ़ी है? किताब दिखाए। हमने क्या पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है? अरे मौलाना मैं कह रहा हूं पहले या तो आपकी तरफ से इनकार होगा। मैंने क्या पढ़ा है, इन्होंने क्या? अरे मौलाना वही बात है ना। चीज बताइए आपने ये पढ़ी है, मुझे क्या है, इससे क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, मुझे उससे क्या? माशाअल्लाह तो मसला हल हो गया ना। कोई चीज मसला तो यही हल है। आप ये मौलाना मैंने पहले ही आपको कोई भी किताब आप किताब पेश की। हाँ देखिए आप ये मत बताए वो देखिए मौलाना आपने बहुत अच्छी बात कर चुके हैं। मैंने इसी वजह से ये आपके हाथ में थमा दिया इसकी तायद तरदीद। इस पे आपने बताया ये 3 शक्लें कहाँ हैं। ये आप समझ रहे हैं उसूल मुनाजरा है, किताबें नहीं है। ये आप भी समझ रहे हैं मैं भी समझ रहा हूं। मैं तो इस ज़ौक़ से आया हूं। पहले सुन लीजिए ना, मैं तो वही बात कह रहा हूं। अब आपका ये सवाल खड़ा होगा किताब कहाँ है, मैं बताऊंगा मेरे पास नहीं है। फिर मसला इसी पे आ जाएगा जिस दिन किताब मिलेगी। इसलिए मैंने अर्ज किया इन 3 शक्लों में पहली शक्ल ये है कि मखलूक के अंदर जो असबाब के तहत हम एक दूसरे की मदद करते हैं, इसको आप भी जायज मानते हैं। मैं शक्लों को निकाल लीजिए 2 मिनट के लिए। ये तो मुशाहदत में है ना कि हम इन आदि उम्र में एक दूसरे की मदद करते हैं। अब इस पे फिर सवाल खड़ा होगा इसकी शक्ल कहाँ है। मैं कह रहा हूं ये तो मुशाहद है। और जो बदियात होती है आपने तो निब्रास में भी पढ़ा होगा, शरह शिफा में भी कलाम में, ये जो बदियात होती है बदियात पे दलाइल नहीं होते हैं। एक बात तो ये है। फिर तो हमें आफ्ताब ये कुतबी की किताब जो है मंतिक की उसमें भी ये मसला है। तो ये जो बदियात होती है उस पर दलाइल नहीं होते हैं। मेरी बात मुकम्मल हो जाए आप ही फरमा लीजिए। उसके बाद जिस मसले को मैंने कहा कि वो हम दोनों के यहाँ मुत्तफक अलैह है, गैर अल्लाह को मुस्तकिल समझकर उनसे मदद मांगना, फिर चाहे वो आदि हो गैर आदि, इसको मैं भी नाजायज मानता हूं, पूरी उम्मत मानती है, आप भी मानती है। फिर इसमें सवाल होगा इस पे दलील। मसला यह है कि जब इसकी हुर्मत जो है मुशाहद है और बदी ही, इस पे दलील क्या है? इसमें आखिरी शक्ल जो बनी है इस्तिआनत बिगैरिल्लाह आदियतन गैर आदियतन, इस मामले में आपको और हमारे इख्तिलाफ है। अगर ये तो फिर तकसीम बनती ही नहीं है। वो पहली जो तकसीम है ना वो मुत्तफक अलैह जवाज के एतबार से अदब, और वो बदिहात में है और बदिहात में दलाइल की जरूरत नहीं। इसमें तो एक ही शक्ल बचती है जो मुख्तलिफ फी है। इसमें मैंने आपको अर्ज किया था इसमें मुद्दई आप तय करें कौन है और शरअन और उसूल के एतबार से मुद्दई कौन है। फिर मुद्दई दावा लिखेगा और दावे की वजाहत करेगा और दलील तय करेगा। फिर जो मुनकिर होगा आप मुनकिर की तारीफ करें और वो दलील दावाई जवाब लिखेगा। ये मैंने पहले भी आपके हाथ में इसी वजह से थमाई थी। मैंने अर्ज भी किया था आप इसकी तायद और तरजीह करें। आपने फिर इसको जो ये रंग दिया ना ये 3 शक्लें, ये 3 शक्लें है ही नहीं। 2 शक्लें तो मुत्तफक अलैह बिल जवाज और बेअदमिल जवाज है। इसका मतलब वो बदिहात में है। इसमें तो तीसरी शक्ल बची है जिसमें इख्तिलाफ है। तो मौलवी साहब के साथ बात हुई ना, यही बात मैंने आपको बताया। आप इसमें जो है फैसल बन लीजिए, आप मुद्दई तय करें, आप लिख लीजिए अपने कलम से मुद्दई कौन है उसकी तारीफ कर लीजिए। वो बात इनके लिए भी आसान होगी, हमारे लिए भी आसान होगी। उसके बाद मामला आगे बढ़ेगा। फिर जो है उन्वान की वजाहत होगी नफ्स मसले की। इस पे इनका इत्तेफाक है, मेरा इत्तेफाक है या नहीं। अगर ऐशुद्दौन अतमसनुल पानवीनी इत्तेफाक हो फिर तो मुनाजिर की जरूरत नहीं होगी ना। मौलाना आप बता लीजिए, मौलाना आप बता लीजिए। आपने इसको आप बताए मौलाना क्या राय है आपकी, क्या राय है आपकी मौलाना? मौलाना आप बात नहीं करेंगे फिर ये बात आप नहीं बात करेंगे। आपसे जो मैंने सवाल किया ना आपने उसमें बदियात या बाकी सारी चीजें बताई। हाँ बदियात एक मंतिकी गुफ्तगू है, मैं भी समझता हूँ शरह तहज़ीब है, मंतिक है, कुतुब मुल्ला हसन, सब बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वहाँ पे ये चीज़ें हुई हैं। मगर बदियात में ये कहाँ से आ गए? मैं उठा के कोई अपने एतबार से 3 किस्में या 4 किस्में लिखूंगा, मैं बताऊंगा मैं अपनी आसानी के लिए किस्में 4-5 लिख लूंगा माशाअल्लाह। मैं आपसे कहूंगा कि ये बदियात इसमें कोई दलील है ही नहीं, तो फिर तो मसला हल हो गया कि मैं अपने एतबार से खुद लिखूंगा कॉपी पर। सही। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपने ये किस्में लिखी है ये तो किसी आलिम ने लिखी होगी, ये तो किसी मतलब मुज्तहिद या मुहद्दिस या मुफक्किर जिसने लिखी होगी, किसी किताब में दर्ज होगी। तो मुझे तो ये चाहिए ना। हाँ उठा के अपने एतबार से 4-5 लिखूंगा। मौलाना ने बहुत अच्छी बात है, आपकी बात बिल्कुल एकदम सही बात है। मेरे बदी बोलने से वो बदी थोड़ी हो जाएगी। हाँ फिर मैं अर्ज करूं आपसे,
अगर आप इन पहली दो शक्लों के बदी होने के मुनकिर हैं, मैं आपसे सवाल करूं फिर? मैंने ये कहा कि जो आपने शक्लें आपने बताया ना, आपने बदी हक का दावा किया कहा है, कि जो आपने शक्लें निकाली ना, ये शक्लें आप मुझे किसी किताब में दिखा दें। जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं? मैं आपको वो जो है ना, मैंने ये बात बताई कि गैरुल्लाह को मुस्तकिल समझकर उसे मदद लेना। नहीं देखे मौलाना, जब कोई बात बदी ही है, मुशाहद है, वो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं आप मुझसे सवाल ना कर, मैं काट लीजिए। अच्छा, इन दो को आप देखिए मौलाना, हम इन दो शक्लों को काट लेते हैं, इन पे बहस नहीं है, निकल गए ना, अब शक्लें खत्म हो गई, अब आखिरी शक्ल बची है। लिहाजा अब इसको हम मकसम नहीं मानेंगे, हम इनको अक़साम में नहीं लेंगे, हम एक ही शक्ल इसको लेंगे, आखिरी शक्ल ची त्रयीम, बस जैसे कि पहली दो शक्लें है ही नहीं, इस पे कोई मसला है ही नहीं। आपका इत्तेफाक, मेरा इख्तिलाफ, उसको छोड़ दीजिए। ये जो तीसरी शक्ल है, अब इस पे आपका क्या नजरिया है मौलाना? हाँ बता लीजिए। मतलब ये जो आपने पहले दो शक्लें निकाली, हाँ, अब आप उन दो शक्लों को खत्म कर रहे हैं। खत्म इस वजह से कर रहा हूँ कि बदीहात है, आपको उस पे सवाल है, ये आपकी बदी ही है, मेरी बदी ही। मैं कर रहा हूँ अपना वक्त बचाने के लिए, इस पे पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, हम इसको निकाल लेंगे। मैं आपसे दोनों का वक्त बचाने के लिए ये कह रहा हूँ कि मुझे आप किताब में ये शक्लें दिखाएं। बस इसीलिए तो मैंने आपका वक्त बचाने के लिए कहा ना, ये मुशाहद। मौलाना वही बात मैं कह रहा हूँ, वही बात कर, माजरत किस चीज की? देखो ये मैं माजरत करूंगा, मैं इस बात से माजरत करूंगा कि इस मामले में पूरी उम्मत मुत्तफिक है कि अल्लाह वजात करने दो, वही सुन लीजिए लिखा मैंने क्या चीज जो मैंने अशकाल लिखे, ये मैंने बगैर हवाला के लिखे, मैं इससे क्यों बगैर हवाले के? इस पे तो बरेलवी उलमा ने एक नहीं कई किताबें लिखी है। मैं आपको अल अमन वल उला है, एक नहीं गायतुल मामूल है फी इल्मी रसूल। मैं वही आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद तो ताला बंद करना चाहिए लैपटॉप, या तो किताब की चली तो जाओ लाओ मेरा लैपटॉप, अब तो मसला बढ़ ही जाएगा। तो लैपटॉप ये बट माइलनेस मज मुनाजर गो, उस मुनाजरे में शामिल था, गैर मुकल्लिद चाहवा किताब पर पीडीएफ की शक्ल में, उसके बाद पीडीएफ मानते देखो आप कहाँ पहुंचाइए आते किताब ये जबान मौलाना माशाल्लाह किताब तो है ना, इमाम अहमद रजा खान फाजिल वो शख्सियत है ये तुंद अकाबिर नंग कर पूरी दुनिया दुतन हयत, ये पूरी दुनिया में मुसलमानों के शक बड़े काफिर घूम रहे हैं। पूरे तथ मुनाजरस मज पान मौजूद यम साथ गैर मुकल्लिदन इतकन हो पीडीएफ चलता नहीं है माशाल्लाह कोई मसला ऐसे ही कोई बात नहीं हम तो बात मौलाना और मेरे दरमियान कर रही थी दस्तार पानिस पान, आपने इनके दस्तर क्यों उतारे हमारे सरों के कहा? यही तो ये तो बात कर रहे थे। अनपढ़ ऐसे बेइज्जती कर पैरवन तुझसे तो शराबी ये सुन्नी शराबी बेहतर है। यार जो मजहब साथ बेकिस इल्मस वाइन तुझु काफिर ये है काफिर पान कर ना तुम कर नहीं इसको नहीं खामोश बैठो सबे थप कर ना सबे थप कर सचिन पाती बस समझिए चुज बता मैं इससे सामने कहता हूं बुझिस पकिन वना बुझिस ब्रोक कन वना तो या सचु काफिर और ता खबरस मन ये शामिल एमजु को जात छोड़ चुई कर सुबह या न बस इसको ये ऐसे भाई तो बड़े ऐसे जुन दोनों खबरस ऐसे दोनों खबरस फतवा जो कुरान सुन्नत ना है क्या फतवा पता मुनाजिर किस मामले में बेस्ट पास नाइसरक्षा नीचे पाई फतवा लफ्ज का इस्तेमाल सब तला अच्छा ये तो ऐसा कत कर मतलब मसला यम तो ऐसा कत कर तो ऐसा पान वुछन मतलब पोस वनी जान दरिस बुझ दपन मस ऐसे यम तो कत कर मतलब बुझ दपन मसल छु मतलब तरतीब कैसे रोज तरतीब रहनी चाहिए
Yus çoğu demi o sava asla kurma sava desa sayda. عرفان صاحب Ama tek bana da söyledi. हाँ बिल्कुल बुझो 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 मसला बुझो वुचो वुचो मसला ए बोझो ए आदिल साहब क्या छुते नाव बुझो आज किस मसला हाल बुझो ये कौन किताब छु वुचो ये वुचो ये अन्निब्रास मौलाना मुत्तफक अलैह है ना अकायद निब्रास हाँ है ना माशाल्लाह। देखिए भाई जो मसला चला था जो मैंने अर्ज किया था आपने अशकाल के बारे में सवाल किया मैंने ये बात अर्ज की जो मैंने इसकी वजाहत लिखी आपको इत्तेफाक है इत्तेफाक नहीं हम वक्त बचाने के लिए इन चीज़ों को फिलहाल जो है इल्तिवा में डालते हैं। वहाँ कौन सी शक्ल बची तीसरी शक्ल वक्त बचाने के लिए मामला यह है आप बात करें नासिर साहब बात करें इस मसले को हम ज़ेर बहस लाएंगे आप इस मसले की अपने अल्फाज में वजाहत करें जो आपके अकाबिरीन का नज़रिया है इस तीसरे मसले में इनको हम फिलहाल छोड़ ही देते हैं मसले की वजाहत हो उसके बाद आप तय करें मुद्दई कौन है। आपने जो किताबें बुलाई थी किताबें जो आप मंगवाए थे ये इस बात के लिए मंगवाए थे कि आप इन अशकाल को वाज़ेह करेंगे आपने अशकाल नहीं दिखाई किताब में कौन सी आपने अभी इन्होंने किस लिए उनको भेजा किन चीज़ों इस चीज के लिए कि आप किताब लाए हाँ। उनको अशकाल दिखाओ ठीक है शक्लें कहाँ ठीक पे दर्ज ठीक है आप दिखाए ये तो कुरान सुन्नत में है आपने किताब मैं कह रहा हूं वही तो मैं कह रहा हूं ना मौलाना आपकी हंसी से कुछ मसला नहीं बिगड़ सकता है मसला ये है कि जो मैंने पहली शक्ल सोच पर नहीं मैं आपके हाल इस्तिसाब पे रो रहा हूं कि आपको वल्ला इस बात पे रोना है आपने बताया आपको हाँ बदी आपका इनकार है बताया आपका इनकार है इस्तिसाब है आप बता लीजिए उसके बाद आपने बताया कि किताब मंगवाए में दिखाओ हाँ अब उसके बाद आप कह रहे हैं अब कुरान और हदीस में हाँ क्यों नहीं है मसला यही तो मैं कह रहा हूं कि आप इनके बदी होने के मुनकिर हैं निकाले आप मदीह के मुनकिर हैं अरे भाई मौलाना आप पहले बता लीजिए अरे पहले बता लीजिए आप मुनकिर है आपकी जुबान से गलवा दूंगा इंशाल्लाह हाँ ठीक है ना हाँ बदी है ना नहीं बदी है ना पहले सुन लीजिए सुन लीजिए आप जो सवाल कर रहे हैं ये बदी ही होगा सवाल पे सवाल जब कुरान और सुन्नत की मुतवातिर रिवायत सामने रहेगी है ना ये जवाब है ना मतलब ना सबूत है उस चीज का कतई सबूत है सबूत है दलालत है अहादीस से फिर उसके बाद वो बदी है हाँ इसी एतबार से मैं ये कह रहा हूँ आपकी कॉपी पर जो अशकाल लिखे हुए हैं इनके भी कतई उलमा ने मोतबर उलमा ने अपने किताब में दर्ज किया होगा या हदीस से होगा या उसूल हदीस से होगा फिर उसके बाद उससे इस्तेमाल करके आपने यहाँ पे लिखा तो तब जाके अरे भाई जब आपने तो मसला खुद हल कर दिया लफ्ज़ अकीमुस्सलाह को आपने बतौर दलील के पेश किया आपने उसको कतई माना है लेकिन उसकी कतियत को आपने जो है अहादीस से साबित माना है तो मुझे ये बताए फिर वो कतई कहाँ रहा आप मौलाना आप मोबाइल नीचे रख लीजिए अकीमुस्सलाह आतु ज़का इसकी जो शरई एतबार से वजाहत करते हैं कुरान की किस आयत में वो वजाहत लिखी है तारीफ क्या नमाज की जो तारीफ हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं लिखते लिखा नहीं मौलाना इल्मी ज़ौक़ की बात करेंगे हाँ आप उसकी जो शरई तारीफ करते हैं वो किस बुनियाद पर वो तारीफ करते हैं मैंने आपसे कहा अकीमुस्सलाह आतु ज़का आपने खुद ही कहा कि ये जो मतलब नमाज है या रोजा है या ज़कात है ये कुरान और हदीस से नस्स कतई से साबित है उसके बाद हादिस मुतवातिरा से साबित है तब जाके ये बदी बना भाई मौलाना आप एक लफ्ज ना मैंने वो नहीं बताया मैं वो इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं इनकार नहीं कर रहा आप मेरी बात सुन लीजिए मैं इनकार नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ कि लफ्ज अकीमुस्सलाह ये कुरान का लफ्ज है ना ये नस्स कतई है या दलील या जो है सबूत के एतबार से कतई है या दलालत के एतबार से भी कतई है कुरान की बात सिर्फ बिल्कुल एक मिनट ये माइक इधर रखो आवाज कम हुआ तिमन दी आप तो हो इनको आप दीजिए ना मैं क्यों माइक दो नहीं आप इनको माइक रख लीजिए इस पर ये मेरा अपना यमन जी तलहा यमन जी माइक यमन जी माइक इनको अपनी माइक दे दीजिए तो ब्याक माइक सजी यहाँ रखे ना दोनों की आवाज आए युस तो हाक छु माइक से आवाज ना यमन माइक सही बात है तलहा सु हाँ यो जो बैग है ना उसमें वो दूसरी माइक है वो ब्लूटूथ की वो मौलाना साहब को दीजिए अच्छी बात है ना यमन लागिन ना याद में हुत मच आवाज कम का चेनस में
क्या चौनीस आप यहाँ पे अपनी माइक रखो। ना 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 क्यों निकालेंगे मौलाना ना क्यों नहीं निकालेंगे आवाज कम आ रही है ना ओ बेटा आवाज कम आ रही है इसकी ना ना आप लोग ब्रोट आने से मुझे माइक है ना अपनी بون تی یم سات یم کرن کتھ وچ مایک تب تۄہہِ چھُوا یہِ لایِو چلان آپ لایِو غلط لوا تۄہہِ چھُوا لایِو چلان تۄہہِ چھُوا لایِو چلان تۄہہِ چھُوا ہُہ لٲگِتھ تۄہہِ چھُوا لٲگِتھ نہ نہ دِیاز أمِس یہِ نہ چٲنِس منٛز چھُ مایک کمزوری وہ جو لائیو چلے گا تُہۍ تھٲیِو ییٚتٮ۪تھ مایک دۄنوٕنی آواز یہِ صاف تار ژوٚکُن تار رُکُن کیٛازِ تار ژوٚکُن ارے بھائی یہاں کیوں رکھے ہم گلے میں ژٕ تار رُکُن ژےٚ چھےٚ عزتس گژھان خلق ژٕہٕنۍ مسلہٕ آپ رکھو یہاں پہ رکھو سوری سہل اس سے بڑھ کر آپ کو جو ہے نا بلوٹوتھ مائک کرے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے بلوٹوتھ مائک مائک آپ یہاں رکھو مولانا رکھ لیجیے آپ رکھ لیجیے یہ مائک ہے نا یہ مائک اسے کنیکٹ ہے نہ کون سی نہیں یہ مائک نہیں یہ والی نہ ایک منٹ یہ والی کنیکٹ ہے پھر یہ کیسے دے رہے ہیں مجھے جو کون سی آپ تو نہیں لوگ اس سے سن رہے ہیں لوگ اس سے سن رہے ہیں اس سے سن رہے ہیں اور یہ ارے یہ لائیو جا رہے ہیں نا کیا مجبوری شاگر سے تلس کن کم لش آواز کم آپ یہ نکالو مائک یہ نکالو تار چکو میں تو پہلے سے بیٹھا ہوں میں پہلے سے یہ آپ کے استاد ہیں آپ یہاں پہ یہ آپ کے عالم ہے نا یہ آپ کے عالم ہے نا تۄہہِ وٕچھو اَتھ چھا کٲنٛسہِ کامنٹ کٔرمٕژ اَتھ چھُنہٕ آواز صاف کینٛہہ آپ تل حظ اَتھ چھُ کٲنٛسہِ مائک رکھو اَتھ چھُ کٲنٛسہِ اَتھ چھُنہٕ آواز صاف مائک کینٛہہ یہاں پہ رکھو ہاں جھوٹے انسان آپ مائک رکھو جھوٹ یہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے یم سن آواز آسنی یوان نہ کہیں چھنہٕ یِوان یم ووٚنا اَتھ چھُ تمہِ دۄہ لیوٚکھمُت آوازٕے چھنہٕ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے میسیج آمٕژ کیٚمۍ نِش کتھ تل حظ یہِ کُن ہاو اس کو نزدیک کرو میسیج آمٕژ کتھ منٛز یہ چھُ واٹس ایپس ژھٕن یہ گژھِ نا ہوتا آسُن کیا ہونا مولانا آپ دیکھو کہاں جا رہے ہیں یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے نہیں درست کیوں نہیں میرا ہر خیر شر ہوگا آپ کا ہر شر خیر ہوگا آپ یہ اٹھنے کے لیے آپ کو جگہ کیوں نہیں دینے کے لیے آپ کے رفتار سے آپ کے بالکل آپ میرے انداز سے آپ جو لب لہجے سے اختلاف کریں آپ کیوں ایسے کہہ سکتے آپ کو تو حال آپ کو طریقے سے آپ کے کلام سے میسج کیا آ رہی ہے آواز ٹھیک آ رہی ہے پھر جھوٹا یہ دیکھو یہ میسیج میں سیو آ رہی ہے نا میری آواز ان کی صاف مولانا پھر بھی ہر کوئی کہے گا نا کسی کی آواز صاف تو نہیں آ رہی بچو دپان معاملہ چھو چکس کرتن یہ بے عزت بچو چکس کرتن یہ بے عزت بچو بیاکھ کو مٹائی آواز صاف یہ دیوبندی کر رہے ہیں ناصر صاحب مولوی صاحب ایک ساتھ لانی منٹ تیل کے ذہنیت نہ مائک یہ پڑھو آپ بس یہ پڑھو یہ میں سیو نمبر ماچ سیو نمبر وہ بزانا نہیں کی اچھا پائی ماسٹر جو لائیو تو اس میں تو نہیں ہے یہ دیکھو تلے مصر اللہ فون یہ کہ میں شکایت کر یتھ پٹھ چھ لکھان کہ آواز چھِ کم یتھ کات پر ایمے تم ریٹو لگیو مولوی صاحب ہاں تل گۄڈٕ کَرو أمِس نمبر کُس تانۍ آز اپوز وانا تل حظ سنو نکون امس اب مولوی صاحب ہے آج چھونے سے تو مائک دیو تای مولوی صاحب اتس بحث ونو پت کفر کر ہے کیا نا تعالی تھاوا چیلنج مائک انجا سے بیگ سۭتۍ اتھ منٛز چھُنہٕ وٕچھُن کینٛہہ بیگ سۭتۍ کوٚر یہ کر وقت ضائع بھی دونوں کی آ رہی ہے تینوں کی پرفیکٹ ہاں ماشاءاللہ نعرہ تکبیر پہ کبر مولانا آپ کر لیجیے مائک پھٹائی دار جھوٹ ہے نا وہ وانے سے جانے داجن چھس بو سرجن مولانا آپ بات کر لیجیے میں کیسا بول جہاز اکر حظ دیتے مولوی صاحب ہاں سو گئی آپ مولانا کو دیجیے آپ مولانا آپ کو پھر مائک کے ساتھ آنا چاہیے سورُے سسٹم تۄہہِ اوسوٕ پنُن سسٹم اَنُن اچھا یپٲرۍ چھِ بیٛاکھ تہِ أسۍ وَنان شاہنواز صٲب چھِ وَنان آواز کم ہے تلاش دیو تو مولوی صاحب تجی مولوی صاحب اچھا أمِس وٕچھ سا حدک کیٛازِ گژھان أمِس چھِ وَنان مایک تھاو یتھ أمِس چھِ یہِ تہِ حدک گژھان حد تک نہ کیٛازِ أمِس بِچارس پنٕنۍ اتا ڈیورس گژھِ لاسن ہیت پننہِ گرِ نیرن نہ چھُ چالان گژھُن الحمدللہ مولوی صاحب پٔکِو برونٛٹھ کُن ای ونیو مت نہیں ما چھُ واتان اتا یہ واتہِ تھوٚد امی بِچٲرِس دستار وول بِچٲرِس یہ واتہِ نہٕ ترٛٲیِو تنس تلس ؤتھِن عرفان بھائی آج ٹائم کیا وچھو ٹائم کیا مولانا آپ ادھر آئیے تشریف لائیے آپ کے یہاں مائک رکھنے سے کوئی دقت ہے ہاں میں بتاؤں گا کون سی دقت ہوگی اپنا ایک مزاج ہے میں صحیح بات کروں گا اپنا ایک مزاج ہے مزاج کی مخالفت ہو جائے ذہن تقسیم ہوتا ہے یہ میرا ایک ذوق ہے آپ میرے ذوق پہ حملہ نہ کیجیے
बस अल्लाह के लिए बस ये वना जे बासा तो मौलाना अब मैं चुप मेरी अपनी बात है ठीक है कोई नहीं आप तो हम बड़े बन गए तो मैंने तो आपको इन आवाज गए साफ ही बाकी काम मौलाना पन सिस्टम हाँ तुले अगर तय होते ना लगित तथ भी साफ तम खुद हाँ पक मौलाना तो सवाल यत रुकिया यम इन त्रे चीज वन तुम हाय ये किताबों से यथ मज पन शागिर्द सोज बोन अम खज किताब सम त्रे चीज और अम पे वन ज चीज हसा ट बतेन लिहाजा अमिच माजरत कर मे न चीज किताब मौलाना बूझो बहुत अच्छी बात है तो कुन वीडियो मौलाना आप सुन लीजिए मेरी बात आप तायद करेंगे या तरदीद करेंगे उसूल मुनाजरा हैं अगर आइंदे के लिए मुनाजरे की मजलिस तय हो जाए खैर यहाँ से आगे बढ़कर उसमें इंशाअल्लाह तफहीमात इलाहिया सामने रहेगी तफसीर अजीज़ी सामने रहेगी अल फौजुल कबीर सामने रहेगी और हुज्जतुल बालिगा सामने रहेगी। ये मैं वीडियो की तवस्सुत से ये बात अर्ज़ करूँगा दुनिया इस बात को सुनेगी जो मैंने 3 शक्लें अर्ज़ की हैं। आपने किताबों का नाम जो लिया आप मेरी बात सुन लीजिए उसके बाद आप बता लीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आपने एक अच्छी बात बताई बहैसियत उलमा की बात ठीक है और ठीक बात है क्योंकि जब भी हमने किसी मौजू पे जाना है उस मौजू के हर हिस्से को हमने तो किसी न किसी मोतमद किताब से साबित करना ही करना है क्योंकि जब बात आई है उसूल की उसूल में जो मेरी बात होगी उसको रद्द किया जा सकता है अगर वो रद्द वाक़ियतन काबिल रद्द है और काबिल तस्लीम तो सही बात है मुझे रुजू करना चाहिए। अगर वो बात इस वजह से जो है काबिल रद्द की जा सकती है इस वक्त किताब मौजूद नहीं है सही बात ये है तो हम उसको इल्तिवा में रख सकते हैं ये कहकर कि जब हमें असल किताब सामने आएगी उस वक्त अगर इन 2 शक्लों पे पीछे उलमा की इबारत मौजूद हैं तो इन 2 शक्लों पे भी बात होगी। अगर इन 2 शक्लों पे पीछे इबारत मौजूद नहीं है मौलाना मुबारक को चाहे कि खुलकर जो है रुजू करे सही बात है ना खुलकर क्या करे रुजू करे अच्छी बात यह है। अब अगर इसमें जो है आप लोग इस तरीके से तादी करेंगे कि ना भाई ये साबित नहीं है फिर कल आपको रुजू करना पड़ेगा अगर मसला साबित हो। लिहाजा इज्जत नफ्स के पेश नज़र मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जिन किताबों के हवाले से ये बातें सामने आई है उन किताबों को फिर सामने लाया जाएगा। उसके लिए जो है आइंदा जो मुनाजरे की मजलिस होगी उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी होगा अगर ये मजलिस कामयाब रही। फ़िलहाल जो मैं अर्ज़ करूँगा वक्त बचाने के लिए और इन किताबों की इस वक्त आदमी दस्तियाबी के लिए बाकी ये बात लिल्ला फिल्ला नहीं आप मेरी बात सुन लीजिए लिल्ला फिल्ला ये बात कहते हुए ये बातें जो है ना शाह साहब की किताबें सामने रख कर शाह मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत तफहीमात इलाहिया बिल्कुल यही 3 शक्लें वो जिक्र कर रहे हैं। तफसीर अजीज़िया के अंदर यही 3 शक्लें उन्होंने लिखी हैं और इसी तरीके से अल फौजुल कबीर के अंदर जहाँ कुरान में वो आयत नस्ख के बारे में है मुशरिकीन के बारे में वहाँ पर शाह साहब ने इन्हीं 3 शक्लों को जिक्र किया है। हाँ इतनी बात यह है कि ये तो रिकॉर्ड पे जा रही है किताबें उस वक्त सामने नहीं है लेकिन ये जो मैंने 3 शक्लें लिखी हैं इनमें पहली 2 शक्लों पे हमारा मुशाहिदे के एतबार से भी जो है इत्तिफाक है जवाज़ और अदम जवाज़ के एतबार से हम तीसरी शक्ल पे आते हैं। आप तीसरी शक्ल के बारे में वजाहत करें ये ठीक है मसला मैंने लिखा है अगर मसला गलत है आप उसका इजाफा करें उसके बाद जो है आप इस मसले को मबहस बनाएं इस पर बात होगी। फिलहाल कर लीजिए इनको इल्तिवा में रख लीजिए। इल्तिवा का मतलब ये नहीं है कि आप गलत है मैं ठीक आप गलत हम फिलहाल इसको छोड़ देते हैं जो मसला असल में इख्तिलाफी है जो मेरा ज़ोक है हमारे अकाबिरीन का उस पर हम बात करेंगे। देखिए अब हम बात ये करेंगे कि आपने भी किताबें साथ नहीं लाई आप अभी किताबों के साथ नहीं आए हैं आपने जो भी कहा सो आप ये नाज़रीन देख रहे हैं तो आपके पास किताबें न होने की वजह से आप कह रहे हैं कि मैं इनका हवाला नहीं दे पा रहा हूँ ठीक है किताब सामने रखकर हवाला तो है। आप मुझे ये बताइए कि जब आपको हवाला नहीं पता है जब आपको किताबें बिल्कुल पता नहीं है मौलाना आप गलत वजाहत कर रहे हैं ना फिर आपने इबारत कैसे आपने गलत वजाहत कैसे लिख ली मैंने तो कहा ये तो रिकॉर्ड जा रहा है ना आप मेरी बात समझ नहीं रहे मैंने कहा कि तफहीमात इलाहिया मेरी बात भी रिकॉर्ड जिम्मेदारी से कह रहा हूँ ना मेरी बात भी रिकॉर्ड जा रही है आपकी गुफ्तगू में तो मेरा कोई कलाम नहीं आया अब मेरी गुफ्तगू में आपका भी कलाम नहीं आना चाहिए। आपने जो तकसीमात की है ये तकसीमात किसी मोतबर किताब से आप यहाँ पे हमारे सामने बयान नहीं कर पाए ला नहीं पाए आपने हमारे सामने तो हमने तो नहीं दिखे हमें आप नहीं दिखा पाए तो हमने ये आपसे कहा कि मैंने आपसे ये सवाल किया था कि जो आप ये तकसीमात निकाले जो आप ये अशकाल निकाले शक्लें निकाली है पहली शक्ल दूसरी शक्ल तीसरी शक्ल ये आप किसी मोतबर किताब में दिखाए मगर आप किसी मोतबर किताब में नहीं दिखा पाए। बहरहाल
ये देखा जाएगा। तो इस पर मैंने ये कहा था कि फिर हम भी अपने एतबार से कुछ शक्लें निकालेंगे जो हमारे एतबार से आसानी, हम भी कहेंगे ये बदी शक्लें हैं, ये बदी चीजें हैं, निकाल लीजिए। फिर हम भी इस तरह कलाम करेंगे, हम भी किताब कॉपी पर लिखेंगे। मगर आपने जो ये किताब, ये जो शक्लें निकाली, ये जो आपने अशकाल लिखे हैं, ये किस मोतबर किताब से आपने लिखी है? जी जी, ये हुई एक बात। दूसरी बात मेरी ये है, दूसरी बात जो मेरी है, आप कॉपी दीजिए, नोट करने के लिए मैं आपकी बातें लिखता रहूंगा। वो सबसे पहली बात ये है कि आप यहाँ पे मुनाजिर बनकर आए हैं, आप यहाँ पे जो नफ्से मसला है उसकी पूरी वजाहत करने के लिए आए हैं, या उस बात की वजाहत करने के लिए एक डेट फिक्स करेंगे, मुनाजरा करेंगे, जो भी सो करेंगे, तो उसके शराइत बांधने के लिए आए हैं। अगर आप उसके शराइत बांधने के लिए आए तो आप शराइत लिख लीजिए, शराइत बांध दीजिए, और फिर हम उस पर कलाम करेंगे। माशाअल्लाह, या बहुत अच्छी बात। अगर आप इस बात पर कलामी करेंगे जो यहाँ पे नफ्स मसला दरकार हुआ है, उस कलाम पर अगर आप यहाँ पे डिस्कस ही कर रहे हैं तो फिर वही बात होगी। सही बात है। मगर आपके अंदाज से ये पूरा, मतलब आपके तरीकेकार से ये पता चल रहा है, आपके उठने बैठने चिल्लाने से, कि आप न तो बात कर रहे नफ्से मसला पर, और नहीं आप कोई वक्त दे रहे, और नहीं आप कोई उसूल लिख रहे हैं। माशाअल्लाह, आप इस बात को वाज़ेह कर दीजिए। माशाअल्लाह। करना क्या? मौलाना इरफान साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई। ये तो बहरहाल तहरीरात तो मैंने लिखी है, आप देख लीजिए, और गिला शुक्र मौलाना कर रहे हैं। देखे भाई, मैंने जो है इस्तिआनत के उन्वान पे लिखा है, और मैंने मुद्दई और मुद्दा अलई वो भी सब मैंने सामने रखा है। इसके उसूल क्या होंगे, दलाइल क्या होंगे। मौलाना जो है जाने बगैर ये फैसला कर चुके हैं, आप चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, जब आपको असल मसला ही मालूम नहीं है तो बिला वजह कम इल्म होकर आप जो कोई फैसला दे रहे हैं, आप इस मामले में इल्मी ठोकर खा चुके हैं। मैं अर्ज करूंगा आप खुद की इस्लाह करें। दूसरी बात यह है कि मैंने इतनी बात कही, जो तकसीमात की बात है, तकसीमात अपनी जगह साबित है। अलबत्ता इतनी बात यह है कि जो फिरदौस साहब ने बात बताई कि PDF की बात यहाँ नहीं चलेगी, ये आपके मुनाजिम फिर नौमान नौशरी ने कहा, फिर आपको सवाल नहीं करना चाहिए फिर था। आपको क्या, आपको मैंने उस मुनाजरे में ये आप खुद सही बात। शामिल थे। तो मसला ये है, इस वक्त जो आप कर रहे हो, इनकी बात जो है, इनकी बात जो है 2 मिनट के लिए हम सर पे ले सकते हैं कि PDF किताब के हवाले को हम कबूल नहीं करेंगे। तो सही बात तो यही हुई ना, फिर तो असल किताब होनी चाहिए। इतनी बात मौलाना को तस्लीम करनी चाहिए कि मुबारक ने दावा जो है तकसीमात सलासा का किया है, तो ये तकसीमात इनको मोतमद किताबों से दिखाना होगा। तो मैंने उसमें दावा किया, रिकॉर्ड के एतबार से तफहीमात है शौलिल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा की जुमला किताब हाजिर की। अरे भाई, देखे मौलाना, अब आप खामोश रही ना, अब खामोश रही ना। अभी तो आपके 2 सवाल है ना मौलाना, आपने अभी 2 सवाल आपके, मौलाना आपने अभी बताए ना। मुझे किताब मौलाना आप बाअदब बन रहे, आप बाअदब बन जाइए। मौलाना ने 3 सवाल उठाए। मौलाना वही मैं कह रहा हूँ, आप सुन लीजिए ना। अरे मौलाना आप सुन लीजिए ना, आप गैरत भी कर लीजिए सुनने की। मौलाना ने अपनी तकरीर में ये बात बताई कि कोई दूसरा नहीं बात करेगा, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, मौलाना ने यह बात बताई कि आपने ये जो 3 शक्लें बताई है या बनाई है, अगर इल्जाम है बताई है या बनाई, इनके बारे में आपने किताब पेश करनी है। ये किताबें हम तब पेश करते हैं ना। आप सुनिए मौलाना, आप क्यों बेअदब बन रहे हैं? आप सुन लीजिए। अरे मौलाना, रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया सुन रही, आपकी कौम भी सुनेगी, हमारी कौम सुनेगी। मैं कह रहा हूँ तोहमत, मुझे तो फिर अपनी इज्जत जो है लोगों के सामने पेश करनी है ना, दुनिया सुन रही है। तलाश मुस्कुन, फिर तलाश मुस्कुन, बाकी चीजें लगा रहे। हमने आपसे इल्जाम नहीं किया, हमने आपसे दावा किया कि आप हमें इसका हवाला सुन लीजिए। आप सुन लीजिए, आप तो सुनने के लिए तैयार नहीं, आप सुनते क्यों नहीं? इल्जाम लगा, अरे भाई सुनते लीजिए, आप तो सुन लीजिए। अगर वो किताब मौलाना सामने लाई, मौलाना जो है ये कभी जो है इसके लिए तैयार नहीं होंगे। मैंने बताया, मैं सोच रहा था शायद ये कुछ आधा घंटा लेकर जो है मसले को हल कर सकते हैं, लेकिन ये मंचो सो अगरस आकई सांग मैंने अर्ज किया, अगर मैंने अगर हम क्यों मानेंगे आप मेरे सवाल ये है इनकी जरूरत, ये बीच में घुसेंगे किसी नहीं। बिल्कुल वही, वो तो मसला है ही नहीं। इस वक्त मौलाना में यह कत ब्रो क्या वमस मे दमस तवे करो शराइत तय अत पे दिमो फतवा, अम पत करो उसूल किताब आनो सत, अम पत करो मुनाजर।
توے اوس یہ معاملہ امش توے ہور واتا مولانا نہیں ماشاءاللہ یہ صرف واہ امش یہ رسوان ورنہ بوجھو ارے بھائی بات تو میں مولانا بات تو میری ہونی آپ کی بات تو پہلے مجھے کرنی نہیں پہلے بات مجھے کرنی نہیں آپ پتہ سے 2.5 گھنٹے وچھو تو پنے حالت معاملہ یہ ہے تلا ٹائم یم سات تو ہی ہے یم سات امس نہ حالے استصاب درا بچارس امس درا نہ حالے استصاب ارے بیچارہ یہ تو حالے مولانا حالے استصاب آپ حالے استصاب کا وضاحت کیجئے کر لیجیے پہلے سوال آپ کو عالم ہے عالم یہ تو بات سند عالم ہے یہ تو بات سند عالم ہے یہ تو بات سند عالم اچھا ٹھیک ایک منٹ سب سن رہے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ مجھے وہاں پہ اشکال دکھانے ان کو کیا ضرورت ہے کاپی پر لکھ کر کیونکہ آپ نے تو اس کا جواب آپ نے خود جواب دیا اس کا کتابیں فلاں وغیرہ نے لکھی ہے اگر اس کو پتا بھی ہے کہ انہوں نے اپنی کتابیں لکھی ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے وہاں پہ یہ بات پیش کرنی ہے تو کتاب سامنے لانی چاہیے کاپی پر لکھنے کی کیا مولانا بلومت